तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौरवांशु तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಮುರ್ದಾಬಾದ್ ಮುರ್ದಾಬಾದ್, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು ನೋಡಬಹುದು। ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಪ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೀವಿ। ಏನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದಂತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಇನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಾಗ ಇದ್ದವರು ಹೊಳ್ಳಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಾರ್ದಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ಆ ರೀತಿ ಒಳಗ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದೀವಿ। ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಮ ಮಂದಿರದ 200 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ರಾಮ ಮಂದಿರದ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ನಮ್ದು ಹಕ್ಕ ಐತಿ, ನೀವೇನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸಹಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ। ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 15-16 ಸರ್ತಿ ಈ ತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಜಂತರ್ ಮಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿವಿ। ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ, ಮಕ್ಕಳೇ ಕುಂತು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಈ ತರ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ? ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಕತ್ತಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ತಾರಂದ್ರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನದ ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ದೇನದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇಲ್ಲಾರ್ದಂಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕುಂದಿರ್ತೀರಿ। ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗಲ್ಲೇ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬಳಕ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಐತಿ? ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಗಳಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ। ಈ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೇನೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಸೀಟ್, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನೆ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸೀಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ನೀವು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 22 ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಳಕ ನಿಮ್ಮಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ। ನೀವು ಈಗೇನು ನಾವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರಿಗೆ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವರು ಅವಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು 20 ದಿನ ಆಗಿ 22, 23 ದಿನ ಹೊಂಟದ, ಅವ್ರು ಇನ್ನಾದ್ರೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೇ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ನಿಂತೀವಿ। एक ही सवाल करना चाहती हूँ, मैं मुझे सब लोग मिलकर ये जवाब दें, क्या हमारी कलम, जुबान और सबसे बढ़कर क्या हमारी महशत आजाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, पाँव में गुलामी की आज भी है जंजीरें, आज ज़र्ब आखिर है, बात चंद लोगों की, दिन है चंद लोगों का, रात चंद लोगों की, उठ के दर्दमंदों के सुबह शाम मतलबी, जिसमें तुम नहीं शामिल वो निजाम मतलबी। और तुझे समझ तो नहीं, साला करप्शन का जहर कौम की रग रग में उतार दिया गया है। तुम जियो हजारों साल, तुम खाते जाओ माल, तुम खींचो सबकी खाल, तुम तोड़ दो सारे जाल, तुम चलो सियासी चाल, तुम और बढ़ाओ माल, कानून तुम्हारी ढाल, तुम जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। हमारे इस मुल्क में सिर्फ जागीरदार, सरमाएदार, बडेरे, मुफाद बरस सियासतदान ही आजाद है, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी जागीर और अवाम को अपना गुलाम समझे रखा है।
हाँ वो आज़ाद है, कर्जे माफ करवाने में आज़ाद, अवाम को लूटने में आज़ाद, इनारों को बरकरार रखने में आज़ाद। वो आज़ाद है कि वो जब चाहे हम गुलामों पर टैक्स लगा दें, और अगर हम आज़ादी के खिलाफ आवाज़ उठाएं तब भी वो आज़ाद, कि वो हमारी अदालतें सुम्मुम बुकमुम खामोश तमाशा बनी बैठी हैं। मैं आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जहाँ हैं कहीं हैं, ये फर्क नहीं पड़ता, अपनी लड़ाई आप दिल्ली के उन स्टूडेंट्स पे ना डालें, अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ें जहाँ भी हैं। प्लीज रैली प्रोटेस्ट निकालें। स्टूडेंट्स और एडवोकेट जमा हुए हैं जो दिल्ली में जंतर मंतर में हो रहा है। जंतर मंतर में क्या हो रहा है? जंतर मंतर में कॉन्स्टिट्यूशन की मौत हो रही है, वह एक डेमोक्रेसी की मौत है। वहाँ पर पुलिस को आगे करते हुए मोदी सरकार वहाँ के स्टूडेंट्स को मार रही है। कैसे मार रही है? लाठियों से मार रही है, चप्पलों से मार रही है, पत्थरों से मार रही है। अरे हम पूछना चाहते हैं मोदी सरकार से कि आप क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है? वो बच्चे क्या मांग रहे हैं आपसे? आपसे सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। क्यों? आप क्यों नहीं दे रहे धर्मेंद्र प्रधान? क्या है आपका उतना? धर्मेंद्र प्रधान से आपकी क्या उतनी मेल जोड़ है कि आप एक मंत्री का एक इस्तीफा भी नहीं दे सकते? आप इतने कमजोर हैं मोदी कि आप एक मंत्री का एक इस्तीफा भी नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक सोनम वांगचुक आपको 20 दिन अनशन पर बैठना पड़ा, उनको चोरी से आपको उठाना पड़ा, 20-22 लोगों को मौत के घाट तक लाना पड़ा। लड़कियों की इज्जत, अरे वो पुलिस तेरी लाठी कहाँ तू लगा रहा है? वो औरतों को बच्चों को जाके देख। अरे हमको रोना आ रहा है, रोना को आप इतना बेइज्जत कर रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मोदी जी और शाह, धर्मेंद्र प्रधान तीनों का इस्तीफा हम मांग करते हैं आज। सबसे मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल उन लोगों के लिए जो इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, तुम लोग किस चीज को डिफेंड कर रहे हो? वहाँ पे लड़कियों को मार रहे हैं, किस लिए मार रहे हैं? सोचो, तुम्हारी बेटी एक इंसाफ के लिए खड़ी है, उसको मारा जा रहा है, पुलिस वाले उसको मार रहे हैं, और तुम इसको इस चीज को डिफेंड कर रहे हो। तुम्हें नींद आती भी है इस चीज को तुम डिफेंड करो? क्या है? मैं तो बोलती हूँ कि वो लोग है जो डिफेंड कर रही है, वो लोग है यही है जो जिसने पेपर लीक किया, यही है जो पेपर खरीदते हैं, यही है वो रेपिस्ट जो इस चीज के एक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? और एक और बात, जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जमाने में जो आजादी में साथ दिए और जो आजादी को साथ नहीं दी, उसको हम गद्दार बोलते हैं। और आज के प्रोटेस्ट में, आज की आजादी के लिए जो साथ नहीं दे रहा, वो कौन है? वो भी एक गद्दार है। तो सोचो, तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? पूछो एक बार। और मैं दूसरा सवाल करना चाहती हूँ उन लोगों से जो बैठ कर स्टेटस लगाते हैं, बात करते हैं, जो बैठकर स्टेटस लगा रहे हैं, बात करें। बैठने से कुछ नहीं होता, आना पड़ता है, ग्राउंड में आना पड़ता है, अपनी हक की आवाज दिखानी पड़ती है। बैठकर सोकर खाकर तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, आना पड़ेगा रोड पे, मार खानी पड़ेगी और आजादी मांगनी पड़ेगी। छाई है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आज हम हमारे एडवोकेट यूनियन की तरफ से ये जो नीट पेपर लीक हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए जमा है, और वो प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये सिर्फ नीट एग्जाम का लीक नहीं है, ये बच्चों का भविष्य का लीक हुआ है, बच्चों का भविष्य खत्म करने का काम हुआ है। तो एज ए मिनिस्टर हम धर्मेंद्र प्रधान से डायरेक्ट सवाल ये करते हैं कि जब तुम एक सिस्टम को सही से नहीं चला सकते, जब तुमको जो मिनिस्टरशिप दिया गया है वो चीज को तुम अकाउंटेबल सही से नहीं चला सकते, तो हमारा वो सीधा साधा राइट बनता है कि तुमको हम पूछे कि तुम जब नहीं चला सकते तो तुम रिजाइन करो, तुम पहली फुर्सत से रिजाइन करो, क्योंकि तुम नाकाबिल हो सिस्टम को चलाने के लिए। सिस्टम पूरा लीक कर रहे हो, सिस्टम पूरा बर्बाद कर रहे हो, अपनी बर्बादी के साथ साथ पूरे भारत देश के बच्चों का भविष्य आप लीक कर रहे हो, पूरे भारत बच्चों का भविष्य आप खत्म करने के लिए तुले हो। तो आपसे सीधे सवाल है कि जब तक आप रिजाइन नहीं करोगे, जब तक एजुकेशनल सिस्टम और एक मर्तबा अच्छे से बिल्ड होके हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा, तब तक हम लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और एक मिसाल है, ये एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर, क्योंकि हर मिनिस्टरशिप के अंदर यही हो रहा है। आप चाहे रोड मिनिस्ट्री ले लो, आप चाहे मोदी के जितने भी फॉरेन टूर ले लो, फॉरेन टूर इसलिए करते हैं कि वहां से हम कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। क्या लेकर के आएंगे? इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे। 2 to 3,000 crores have been spent from the pocket of money which is belonging to the people of India.
and in every tour he has spent around some 1,000 crore, 800 crore, 600 crore. I directly asked to Prime Minister Modi ji, how much investment you have been brought from the foreign to India? कितना आप इन्वेस्टमेंट बाहर देश से इंडिया के लिए लेकर आए हैं? अरे नौबत तो यह है, तुम्हारे अडानी और अंबानी ने दूसरे देशों में जाकर के इन्वेस्टमेंट किया है। ये अकाउंटेबिलिटी भी हम आने वाले समय के अंदर पूछेंगे। रोड मिनिस्टर को जो इथेनॉल का जो इतना बड़ा करप्शन कर रहा है, जो अपने बच्चे के, जो अपने बेटे के इन्वेस्टमेंट के अंदर, जो अपने बेटे के कैपिटल इन्वेस्टमेंट में और उसके जितने भी प्रॉफिट्स है वो बढ़ाने के लिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वो इथेनॉल का 20% का सवाल हम आपसे पूछेंगे। चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, HRD मिनिस्टर हो, चाहे जो कोई भी हो, आने वाले दिनों के अंदर पल पल के जो भी तुमने कारनामे किए हैं, तुमने जो ईडी को लगाया है, CBI को लगाया है, हम डरने वाले नहीं। चाहे जो करना है कर लो, बट हम सवाल उठाएंगे, सवाल पूछेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए हमको वो राइट दिया है। उसी राइट के बदौलत हम आज खड़े हैं और मांगेंगे कि जब तक तुम इस्तीफा नहीं दोगे तब तक हम छोड़ने वाले नहीं, जब तक हम छोड़ने वाले नहीं। इसलिए हर एक बोलो कि धर्मेंद्र प्रधान तुमको रिजाइन करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान तुमको रिजाइन करना होगा। बच्चों का भविष्य उज्जवल हमको बनाना होगा। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, तुम रिजाइन करो, तुम रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। धर्मेंद्र प्रधान तुम रिजाइन करो, रिजाइन करो, रिजाइन करो। स्टूडेंट ऐसा नहीं किसी से आवाज दो, हम ये ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಾರ. ಒಂದು 22 ಮಂದಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೇಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲೀಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಇದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬನ್ಸೋಡಿ ಅವರು. ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡದಂತ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದು ತಾವು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಿಟ್ಟು ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಬಹಳ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವತಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅದು ಖಂಡಿಸಿ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಏನ್ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಆಗುವಾಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಲ ತನಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು DC ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಬೇಡಿ, ಅವರು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಕಲಾಮರಾಗ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅವರು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಘನಪಂಡಿತ, ವಿಶ್ವರತ್ನ, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಬೂಟು ಮೆಟ್ಟುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿರೋಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಅವಸಾನದ ಅಂಚಿನಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ 22 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅದು ಕೊಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿ ಅದರ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೋದಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿನೇ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತದೆ ದೇಶ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಇದು ಹೋರಾಟ ಹಾಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।